गुर की कथा रसाल सुनिय है श्रोता प्रीत धर होए श्रद्धाल विसाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जीआं दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आनंद मान रही गुरु की संगत। आप संगतां ने गुरु दरबार विच बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते ने। इस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जीवन की जो कथा है वो आपां सरवण करन वास्ते गुरु दरबार विच पहुँचे हाँ। आप संगतां ने पिछले दिनां विच इतिहास सरवण कीता है। पाउंटा साहब की धरती ते एक खूनखार शेर जिहड़ा है वो रहिंदा है। सतगुरु पातशाह नूं किसी ने आके बेनती की, महाराज इत्थे एक बड़ा भयानक शेर वासा करदा है। सतगुरु पातशाह गए जंगल दे अंदर, पहाड़ीए राजे भी नाल ने। महाराज जियां ने उस शेर का वध किया है। अपनी श्री साहब दे नाल उस शेर दे दो टोटे महाराज ने करके शेर जन्म दे विचों उसनूं मुक्ति दिती है। इतिहास ये बचन आपां पिछले दीवाना अंदर सरवण कीते। इस वेले गुरु कृपा नाल आपां अगला इतिहास सरवण करन वास्ते प्राप्त होए हैं। आओ अपने मन के ध्यान नूं टकाईए, भावना दे नाल सतगुरां दा अमृत इतिहास सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उचरों रुत अब दूसरी गुर की कथा रसाल। सो कवि संतोख सिंह जी इत्थों दूसरी जिहड़ी रुत है उस रुत नूं शुरू करन जा रहे ने। जिहड़ी सहत रसां दे कथा है, रस देन वाली आनंद देन वाली जिहड़ी कथा है, कहन लगे भी उस कथा नूं हुण असीं अगे आप संगतां नूं कहण वास्ते इस कथा नूं अगे दर्ज करन लगे। लिखदे हाँ। सुनिए श्रोता प्रीत धर होए श्रद्धाल विसाल। सो कहन लगे श्रोतिओ बड़ी प्रीति दे नाल बड़ी भावना दे नाल ये जो कथा है आप संगतां सरवण करो, जिहदे नाल आप जियां नूं शरधा प्राप्त होवेगी, जिहदे नाल आप संगतां मुक्ति नूं पा सकदे हो। चौपाई बुद्धू शाह गयो अब डेरे। सो गुरमुखो पिछले दिनां विच आपां ये इतिहासक बचन सरवण कीते सन कि बुद्धू शाह नाम का जो पीर है सढौरे नगर तो चल के आया सी। ये नगर पाउंटा साहब तो कोई 20 कुछ मील की दूरी ते विद्वानां ने इसका जिक्र किया है। सतगुरां तो आग्या लैके कुछ दिन ते बुद्धू शाह पीर सतगुरां दे कोल रहा है पाउंटा साहब की धरती ते। फिर महाराज तो आग्या लैके कि सतगुरु पातशाह मैनूं वापस अपने डेरे जाना चाहिए, अपने नगर जाना चाहिए। महाराज दे कोलों आग्या लैके अपने डेरे नूं चला गया है। दिन के तक जब कीन बसेरे। अपने नगर दे विच कुछ दिन, मान लो 10 दिन 15 दिन जां 20 दिन इसने अपने सढौरे नाम दे नगर पिंड विच इसने बतीत कीते हन। नगर दामला 100 जान। सो गुरमुखो दामला नाम का एक पिंड है। अजकल ये जिहड़ा पिंड है करनाल जो जिला है ना हरियाणे दे विच, इस करनाल जिले दे विच दामला पिंड है। पिंड का नाम है दामला। कहन लगे भी एक ये जिहड़ा पिंड जिसका आपां हुणे नाम सरवण कीता है, तहां उत्ते कुछ खाना है खान। उत्थे कुछ खाना दे घर सन। पठान जिहड़े न पठान खान, कुछ खाना दे पठाना दे घर इस दामला नाम का जिहड़ा नगर है करनाल जिले दे विच कुछ पठान उत्थे रहिंदे हन। सदा रहत नौकर पातशाही। ते ये हमेशा बादशाहां दे नौकर रहे। इस पिंड दे विच जिहड़े खान सन पठान, ये हमेशा बादशाह की फौज में भर्ती होंदे। इन्हां दे दादे पड़दादे जो भी इन्हां दा पिता पुरखी काम है ना फौज में भर्ती होना,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਜੀਵਕਾ ਨਿਜ ਨਿਰਵਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਦੀਨ ਬਿਗਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ ਨੌਰੰਗ ਸੋ ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਿਦਤ ਇਮ ਭਾਖੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਨਕੋ ਚਾਕਰ ਨ ਕੋ ਰਾਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਤਾਬੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਜਾਏ ਸੋ ਲਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਜਵਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨੋ ਕਰ ਰੋਜੀ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਐਸੀ ਬਿਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰੇ ਬਹੁਤ ਨ ਰੱਖਣ ਕੀਨੇ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤੇ 500 ਗਿਣਤੀ ਵਿਖੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, 500 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। 500 ਸਿਪਾਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲਟਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੁਕੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿਓ,
ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਹੈ। 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਭਏ ਦੀਨ ਜਬ ਨਹਿ ਕੇ ਰਖੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਚਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਢੋਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਢੋਰੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸੰਢੋਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਬਹਿਰ ਕਿਸ ਠੌਰੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਪੀਰ ਨਿਜ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਢੋਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਰਤ ਹੀਤ ਗਏ ਸਭ ਪਾਹਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਢੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਥਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰਤ ਹੀਤ ਗਏ ਸਭ ਪਾਹਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਢੋਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸੰਢੋਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ 500 ਪਠਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਅਕੋਰ ਧਰ ਕੀਨ ਸਲਾਮੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਤਮਾਮੂ। ਤੇ ਇਹ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 500 ਪਠਾਨ ਸੂਰਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੂਜਨ ਕਰਿਓ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭ ਦੀਨ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੱਲਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਬੰਦਾ 100 ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ, 100 ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਿਥਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਹੇਤ ਫਿਰੇ ਹਮ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ 500 ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹਿ ਕਿਨ ਰਾਖਨ ਬਾ ਕੇ ਉਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਮ ਚਲੇ ਆਵਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੱਥੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਮਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਮਲਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਗਰੇ ਤਰਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨੌ ਰੰਗ ਤੇ ਨਹਿ ਉਰ ਡਰੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਮਹਿ ਸਮੀਪ ਸੋ ਰਾਖਨ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਜਗ ਮੈਂ ਅਸ ਦਿਖਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੈ ਤਰਾਸ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸੋਈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਡਰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ। ਭਏ ਲਾਚਾਰ ਜੀਵ ਕਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਖੇਤ ਕ੍ਰਿਤ ਜਾਇਨ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਵਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾਮ ਖਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਵਾਂਗੇ, ਬੀਜਾਂਗੇ, ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਆਦਿਕ ਅਦਿਕ ਦਰਬ ਕੋ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਖਰਚਿਓ ਪਹਿਰਨ ਖਾਨ ਸਰਬ ਕੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋ ਪੀਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਉਦਾਰ। ਪੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੱਡੀ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਦਿਵਾਓ, ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਸੁਣੀ ਪਨੀ ਹੋਏ ਦੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਮਦਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਾਰਮਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਨੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਰਾਖਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੋ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਮਮ ਬੈਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਾਨਜ਼ਾਦਿਓ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਠਾਣੋ ਜਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਪੁੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸ ਜਾਏ ਸ਼ਾਹੇ ਜਿਸ ਭੈਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋ ਅਸ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤਰਾਸ ਕਿਸੂ ਤੇ ਲਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਜਾਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੜਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਮਾਯੂ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਕੇ, ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ, ਬੁਇਦਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ? ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਵੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ? ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਰੰਗਿਆ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕੰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਸਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲੇਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਇਹ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਔਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖ ਸਕੈ ਤੁਮਕੋ ਗੁਰ ਸੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਬਿਖੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ। ਦਲ ਕੋ ਕਰਹਿ ਸਕੇਲਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਨੰਦ ਚੰਦ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਾ ਤਾੜ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵਧੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਨਖਾਹ 5000 ਹੈ 20000 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਾਲਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਾਪੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਅਜਾਈ ਗਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਧਨ ਦੀ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪਠਾਣੋ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟਿਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਬ ਆਵਤ ਪਾਵਤ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਪੁਨ ਭੀਖਨ ਖਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਸਕਲ ਮੁਰੀਦ ਪਠਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜੇਨ ਕੋਰੋ ਜੀ ਸਿਰ ਕਰਹੁ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਧਿਕ ਆਸਾਨ ਆਪਨੋ ਧਰਹੁ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੀਖਣ ਖਾ ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭੀਖਣ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਬਾਬ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਨੋ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਹਾਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਬਣੋ। ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ? ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਹਮਰੇ ਹੇਤ ਪਿਆਨੋ ਫੇਰ। ਤੇ ਇਹ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲੋ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਨੈਲ 500 ਸੂਰਮੇ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਢਿੱਗ ਕਰਹੁ ਤਾਰੀਫ ਵਡੇਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਖਾਨ ਪੰਚ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੀ ਬਨੇ। ਤੇ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ 500 ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਅਬ ਲਾਚਾਰ ਭਏ ਇਹ ਘਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੇਵੱਸ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਕਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਆਤ ਖਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਰਾਵਰ ਲਹਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਸਵਾਬ ਦੇਹੋ ਰਖਵਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਬਚਨ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਤ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਚ ਕਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰਾ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਨਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਦਮੜਾ ਆਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਪੈ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਚੇ ਸਨ, ਵੀ ਐਸ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਐਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ ਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਰੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਰੋਹ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਏਡੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੀਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਬਾਨਾ ਬਨੈ ਸਿਪਾਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵਰਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਰਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰੁਲ ਜੈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਖਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਮਨੋ ਤਹ ਲਗ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੱਖਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਹੋ ਰਖਵਾਏ ਮਰੀਦ ਤੁਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਆਦਿਕ ਜਬ ਬਹੁ ਘਿਗਿਆਏ, ਘਿਗਿਆਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਨਾ 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਘਿਗਿਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਮੰਨ ਲਿਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਆ ਗਈ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਲੋਂ ਤੁਮ ਸਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੱਟ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ, ਪਾਪੀ ਕਪਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ।
ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਬਾਵੋ ਹੱਥ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਮ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਾਸ ਕੋ ਕੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ ਪ੍ਰਾਤ ਚਲਵੇ ਚਿਤ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੀਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ 500 ਸੂਰਮਾ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਢੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਜੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, 500 ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 4:15 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। 4:15